फिर सुबह ऐलान होया भी मुसलमान जिहड़ा ना पाकिस्तान इत्थे सजादे दे विच निकल जाण दवा दा। अच्छा साडा दोवां बेलियां दे बंदे साडे सी 60-70। अच्छा बहुते सी सगों। अच्छा छोटा साडा जसा पिया जे साडा इजलास तुरिया ते घोड़ियां दे उत्ते सिख चढ़ के आए। अच्छा तलवारां फड़ियां ते लाल ते खट्टे उन्हां पट्टियां मत्थां दे बधियां। अच्छा बनीनां गल पाइयां बरछियां फड़ियां था। ए मुसलमान नहीं सजादे चो जान देना कोई भी। उन्होंने कहा ए जेड़ा हरिये दा प्यो सी इन्हें आख्या भी मैं मर जाऊं ते मुसलमान मर दूं। उन्होंने कहा भी तेरे जवाई आ। उन्होंने कहा उन्होंने जेड़े पै सानू अच्छा उन्होंने कहा साडे पिंड वाले ने भी तेरे जवाई आए। साडे पिंड वाले ने आख्या अज मेरे जवाई आ। अच्छा अच्छा ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤਰੀ ਫੜਨਾ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਲ ਵੀ ਖਾਲਣਾ ਵਾ ਖਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਖਾਲ ਵੀ ਖਾਲਣਾ ਹੈ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਕ ਵਾਢੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਲਾਭ ਵੀ ਪੁੱਟਣੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ਸਿੱਖ ਹਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸਵਰਨਾ ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ ਫੌਜਾ ਸੋ ਸਿੱਖ। ਵਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਈਆਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੰਮ ਲਾਂਗੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੰਝ ਹੋਈ ਆ। जिला मिंट कुंबड़ी गगो डाकखाना दिल आपदे ते एक निशान लिख लाया अपना शेर मेरा। जिला मिंट कुंबड़ी गगो डाकखाना दिल आपदे ते एक निशान लिख ला चढ़दी तरफ है प्यार ये घर मेरा किते रहमत गरीब दा नाम लिख ला। ओए होए होए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰੀਆ। ਹਰੀਆ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल आदाब दोस्तों सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम पिंड लालके दे विच बैठे हैं। साडे सामने जट बरादरी दे बुजुर्ग बैठे ने जेडे जिला अमृतसर तो हिजरत करके पाकिस्तान तक पहुंचे। इन्हां दे कोलों पुछांगे किस तरह इन्हां ने लोकां ने अपना पिंड छड्डिया। बुजुर्गां दी 70 साल हो गए ने अखां काम नहीं करदियां नज़र नहीं आंदा लेकिन अपने पिंड दी हर जगह दा हर शै दा इन्हां नूं पता लग जांदा है। किसी का सहारा नहीं लेंदे ते अपनी सोटी के थ्रू हर जगह पहुँच जाते हैं। तो जिहड़ी जगह असीं इत्थे बार बार बैठे हैं यह भी बुजुर्गों ने दस्सिया यह लैके आए ने सानूं ते असीं अज इन्हां दा इंटरव्यू करांगे ते इन्हां कोलों पुछांगे इन्हां दी अखां दी बनाई भी किस तरह गई ते नाले सच्चाई दी कहानी पुछदे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम की हाल चाल है? खैर है। बुजुर्गो की नाम है अपना? रहमत अली। रहमत अली। तुहाडे वालिद साहब दा? फजल ते दादा जी दा? रंगू। केड़ी बरादरी अपनी? संधू जट बराड़। अच्छा संधू जट बरार। हाँ जी सही हो गया। ए जिहड़ा पिंड है जिथे असीं बैठे हैं इहदा पूरा नाम की है? लालके। लालके। इहदे आले दुआले केड़े केड़े पिंड लगदे ने? ईसर के लाटवाना। हाँ जी मंडी फरूकाबाद। अच्छा जब्बर। सही हो गया। आ दूजे दूर दूर आ। तहसील ते जिला केड़ा है दा? शेखुपुरा। अच्छा जिला शेखुपुरा। सही हो गया। अच्छा बुजुर्गो हिंदुस्तान दे विच अपना केड़ा पिंड सी? सजादा। सजादा ओदे लागे लागे केड़े केड़े पिंड सी? कत्थू नंगल दा ठाणा। लागे सी एक करालियां। करालियां ते कईयां दे नाम ही भुल जांदे ने। अच्छा उत्थे तहसील केड़ी सी ते जिला केड़ा सी? अंबरसरी। अच्छा अंबरसर। ये सिखां दे पिंड बैठे सिखां दे विच बैठे असीं। अच्छा जिथों दा नेटवर्क करन है जे जिथों दा नेटवर्क करन है जे ना ये विच सिख भी पिंड दे विच ते जिथों आए आ। अच्छा जेड़ा सजादा पिंड सी। हां जी ओही उत्थे एक पत्ती साडी है ते दो पत्तियां सिखां दियां ही उत्थे। हां जी तुहाडी जेड़ी संधुआं दी जेड़ी पत्ती सी हां जी
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਮਟੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੋ, ਵੱਧ ਬਟੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਨਾ ਨਾ, ਹੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਵੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਯਾਰ ਲੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਏ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਆ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ, ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ਸਿੱਖ। ਹਰੀਆ ਸਿੱਖ, ਹੂੰ, ਸਵਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਅੱਛਾ, ਫੌਜਾ ਸੋ ਸਿੱਖ। ਵਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਏ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, 1 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ 2 ਵੇਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? 2 ਸੀ, ਹੂੰ, ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਧਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 5-7 ਘਰ ਇੱਧਰ ਸੀ, 5-7 ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੀ ਚ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹੂੰ, ਵਿਚਕਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਸਵਰਨਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੌਜਾ ਸੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਸਹੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪੜਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਸ ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਹੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ, ਹੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰੀਆ। ਹਰੀਆ। ਹੂੰ, ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ? 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਹੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਲਾ ਸੀ ਜਰਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਛਾ, ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, 2 ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਹੂੰ, ਅੱਛਾ, ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ। ਅੱਛਾ, 4 ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ? 4 ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ। ਹੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ 45 ਚੱਕ ਗੱਗੋ ਪੂਰਾ, ਹੂੰ, 45 ਚੱਕ ਚ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਗਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 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 ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਟਰਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ? ਮੇਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ? 2 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਲਾ? ਆਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਭਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖੀ। ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਹੈ ਸਨ? ਹੈ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਹਰੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰੀਆ। ਹਰੀਆ ਸਿੱਖ, ਹੂੰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਵਰਨਾ ਸੀ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਖੇਡਾਂ ਇਹੋ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਹੂੰ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੁੱਟਣੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੋਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚੂਹਾ ਚੂਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਰ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 3 ਅੰਬ ਸੀ। 3 ਅੰਬ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਬੋੜ, ਅੱਛਾ 1 ਪਿੱਪਲ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ 1 ਪਿੱਪਲ। ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡੋਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ? ਪੈਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤੀ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਿੰਡ ਕਰਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀਏ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡ ਚ ਸਿਆਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਤਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਸਿਆਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਵਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ 60-70। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਸਗੋਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਲਾਸ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਖੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੱਥਾਂ ਦੇ ਬੱਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਬਜੀਨਾਂ ਗਾਲ ਪਾਈਆਂ, ਬਰਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਾਦੇ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਏ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਦਊਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਾਗੇ ਜਨਾਬ ਬਟਾਲਾ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਿਆਂ ਵਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਚੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ 8 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 8 ਆਈਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਬੜੇ ਚੜਨ, ਬੋਰ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਕਈਆਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੰਮ ਲਾਂਗੀਆਂ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡਤੇ, ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇੰਝ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਟਾਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ 8 ਆਈਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਮੀਂਹ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਪੈਣਾ। 2-2 ਗਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿੱਠ ਤੇ ਖੂਨ ਆਵੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਗਏ, 4 ਇੱਧਰ। ਸਾਡਾ ਟੋਲਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਾਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 70-80 ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਹਨੇ ਬਚਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ।
सन 35 ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮਿਆ। सन 35 ਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। सन 47 ਦੇ ਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ। सन 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੋ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ। 71 72 ਚ। ਅੱਛਾ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਾਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਡੰਗਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ? ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੋਲਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਜਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਅੱਗੋਂ ਡੱਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਵੱਟੇ ਵੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਆ ਡੰਗਰ ਦੇ ਖੁਰ ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਦਾ ਘਾਹ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਲਾਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਲ ਡੱਕਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਟ ਤੋਂ। ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਜਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਪ ਮੂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਮੂਦਾ ਨਾ ਵੇ ਤਾਂ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੱਪ ਮੂਦਾ ਨਾ ਵੇ ਦੀ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਬੇਰੀ ਵਰਗੀ ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਰੀ ਵਰਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਮੀਂਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਤੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾਇਆ। ਰਮਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਸੱਪ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੌੜੇ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲੀਆਂ ਪਾ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਨਖੂਨੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਨਖੂਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਗਰੋਂ ਖਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੰਮ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਪ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚਲੀ ਗਈ? ਬਾਬਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਕੀਲਾ ਹਸੈਨ ਖੋਖਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਬੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਖਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੋਕਾ? ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਚਿੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਾੜੀ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ? ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਦ ਵੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਦਿਸਣ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਰੇ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ? ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ सन 65 70 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਵਾਈਆਂ ਖੋਖਰ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਨਸਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਛਾਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿ ਕੇ 76 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਛਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਆਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਨਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਹਮਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆ ਹੋਏ। ਰੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਨਾ ਕਿਆ ਪਸਰ ਬਿਠੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦਿਆ ਚੰਡਿਆ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਇਹ ਖੁਰਾਦੀਆਂ ਛਿਲਤਰਾਂ ਸਾਫ ਹੁਸਨ ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਖਰਾ ਤੇ ਰੰਦਿਆ ਹੋਏ। ਔਖੇ ਵਕਤ ਛਡਾਊਗਾ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਲਾਮ ਲਟਕ ਚੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੜਕ ਚੜੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾ ਫਟਕ ਮਰੇ ਘੜੇ ਵਾਲੀਏ ਨੀ। ਕੜਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਐਡੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਪੀਂਘ ਨਾ ਚਾੜੀਏ ਨੀ। ਭੋਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਬੀਏ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਨੀ। ਮਿੱਠੀ ਚੋਗ ਚਗਾ ਕੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਕਰੀ ਰੋਡ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਨੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬੇਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਗੇਨੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਲ ਕਸੀਦਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਮੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲੀ ਹੈਦਰਾ ਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜੰਮੇ ਅੱਜ ਗੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੀਨ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਮਨੀ ਏ। ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੇ ਚੂੜਾ ਚਮਕ ਮਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਸਕਾਮਨੀ ਏ। ਤੁਰੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੇ ਕੋਲ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰ ਬੰਗਲੇ ਵਾਂਗ ਟਕਾਮਨੀ ਏ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਡਵਟੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਛਪਾਮਨੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟ ਕੁੰਬੜੀ ਗੱਗੋ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦਿਲ ਆਪਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟ ਕੁੰਬੜੀ ਗੱਗੋ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦਿਲ ਆਪਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖ ਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਤ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਆਸ਼ਕੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ? 3 ਬੱਚੇ ਤੇ 4 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। 3 ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਣਾਈ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 3 ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਈ ਅਗਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਤਾਨੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ ਪਿਛਾਂ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਪੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੀਏ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 4 ਆ। ਅੱਛਾ 4 ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 4? ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਨੇ? ਪੰਜੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ 5 ਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਆਹੋ 5 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤਰੀ ਫੜਨਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਲ ਵੀ ਖਾਲਣਾ ਵਾ। ਖਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਲ ਵੀ ਖਾਲਣਾ ਹੈ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਢੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਲਾਭ ਵੀ ਪੁੱਟਣੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਨਾ 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 ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੜਕੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਵੇਖ ਲੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਰਾਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ 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 ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਖੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਨਾ 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 ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।